الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع والذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جندنا بالإجابة. إلهي توسلنا بقرآنك الكريم نور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علما يقيني توفقني لحسن عبادتي بأسمائك الحسنى تجود بتوبة النصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ومآل تنجي بها من حول يوم القيامة ومن
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى رسوله وأزواجه وذريته وأصحابه وأنصاره ثم أفضل سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى أرواح السادة الباقين رضي الله عنهم وأهل بدر وأصحابه وجميع التابعين والتابعين العالمين والأئمة المجتهدين والأولياء والشهداء والقرى المفسرين والفقهاء المحدثين وجميع سادتنا صوفيين المحققين والعلماء العاملين خصوصا الإمام الشافعي والإمام المالكي والإمام الحنفي والإمام وفي علم المسلمين ثم إذا من سلم من الله عليه وسلم قدم محمد بن علي بن علي بن علي بن أبي بكر صلى الله عليه وسلم بن عبد الرحمن القص وشعر بن عبد الله بن عبد الله بن الحداد وسليم وإبراهيم ثم إلى إبراهيم محمد نووي البدر يرسل الشعب يوسف بن إسماعيل بن علي بن محمد شعر صلى الله عليه وسلم ولي شاء الله صلى الله عليه وسلم حبيب عبد الرحمن بن محمد سقام بن عبد الرحمن سقام إبراهيم التازي سلام وثم إلى الرأي ثم إلى الرأي شعر الله وشعر الله ثم أوصل إلى الرأي أن الله يغفر الله ورحمه ويغفر درجات من الجنة ويعود علينا من بركاته وأسراره ونواره في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفرنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فإنا والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. آمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله. على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. Kitab fikihnya ya halaman 216. Anwarul Masaliknya 216. Halaman 216 baris kedua dari bawah. Tsummal waliyu gitu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Thumma al-waliyyu ala qismaini mujbirun wa ghairu mujbirin. Fal mujbiru huwa al-abu wal jaddu khassatan fi tazwijil bikri faqat, wa kadha as-sayyidu fi amatihi mutlaqan, wa ma'na al-mujbiri anna lahu an yuzawwijaha min kuf'in bi ghairi ridaha. Wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Ila syai'in qadirin man nafa'akum bikum fid darain amin adhar. Tsummal waliyyu ala qismain. Ini masih lanjutan bab nikah ya. Sekarang masalah wali nikah. Tsummal waliyyu ala qismain. Kemudian wali nikah itu ada dua macam ya. Mujbirun wa ghairu mujbirin. Ada yang disebut wali mujbir dan wali ghairu mujbir. Ya, apa itu mujbir? Fal mujbiru huwal abu wal jaddu khassatan. Ya, wali mujbir yaitu bapak kandung dan kakek kandung ya khususnya. Itu saja ya, fi tajwizil bikri faqat, dalam mengawinkan anak perawannya saja ya, atau cucu perawan ya. Asalati mujbir itu ya, kalau menurut bahasanya mujbir memaksa ya. Gitu. Tapi di sini bukan ke situ artinya ya. Nah, di sini nanti ada ya. Wa kadza sayyidu fi amatihi mutlaqan. Begitu juga seorang tuan dalam mengawinkan budak perempuannya secara mutlak. Nah, kalau budak ya, itu yang mengawinkan tuannya sebagai wali, baik itu budak masih perawan atau sudah janda ya. Itu dia kawinkan tanpa izin lagi, boleh. Jadi ada arti mujbir di sini, mengawinkan anak perawan ya tanpa sepengetahuan itu anak perawannya, begitu ya. Wa ma'anal mujbir, arti wali mujbir yaitu annalahu an yuzawwijaha min kuf'in, bahwasanya boleh si wali mujbir itu ya mengawinkan anak kandungnya ya, juga kakek kandung mengawinkan cucu kandungnya ya, min kuf'in, dari yang sekufu, orang laki yang sekufu ya, bi ghairi ridaha, tanpa ridhonya ya. Jadi anak dengan syarat masih perawan ya, kalau udah janda nggak boleh dia tanpa izin ya, mesti izin ya. Jadi bapak kandung ya, misalnya ini anak kandungnya, anak perawan kandungnya ya, langsung dijodohin aja sama seorang laki ya, tapi yang sekufu. Sekufu apa ya? Artinya sepadan ya dalam segala halnya. Begitu. Nah, itu boleh ya. Boleh saja, tapi afdalnya ya dia bilang begitu ya. Bilang kepada anak perawannya. Ya, karena ya bapak kandung sama kakek kandung ini disebut wali mujbir. Nah, selain itu ya, selain bapak kandung kakek kandung nggak boleh ya, seperti saudara, abang, itu juga wali ya, walinya. Nah, paman ya, nah itu nggak boleh dia mesti apa ya, mesti izin sama ponakannya atau misanannya tadi. Wa ghairil mujbir la yuzawwiju illa biridhaha wa idniha. Sedangkan wali yang bukan mujbir ya, itu tidak boleh mengawinkan kecuali dengan ridhonya itu perempuan dan dengan izinnya. Begitu ya.
Jadi wali yang paling berhak menikahkan seorang perempuan adalah bapak kandung. Nggak ada bapak kandung baru kakek kandung. Nah ini kadang-kadang orang suka ya salah paham. Ya, pengen minta dinikahin sama kiai gitu, sama ustadznya, sama mualimnya, ya begitu. Nah itu ya sebetulnya nggak punya hak. Yang punya hak siapa? Bapak kandung yang nikahin. Nggak boleh tuh si anak nih ya main nunjuk aja wali. Ayah saya mau dinikahin sama ustadz fulan, sama kiai fulan. Nggak boleh. Itu hak bapak kandung. Walaupun di situ misalnya ada ulama besar hadir dalam pernikahan tadi, tetap yang berhak menikahkan bapak kandung. Paham ya? Gitu. Ya, ini ulama besar nih yang luar biasa alimnya. Ya, ada bapak kandung, ya tetap bapak kandung yang berhak menikahkan. Kalau bapak kandung nggak ridho, nggak mau, ya nggak boleh. Gitu, ya. Yang punya hak, masa mau main rampas saja? Itu pun kalau dia mau menikahin ada perwakilan dulu, serah terima perwakilan, ya, begitu. Famata kanat bikron jaza lil abi awil jaddi tazwijuha bi ghairi idnihan. Bila mana anaknya itu masih perawan, masih gadis, ya, boleh bapak kandung atau kakek kandung mengawinkannya tanpa izinnya, tanpa bilang lagi begitu. Tahu-tahu dia bilang kepada anak perawannya, ya kamu aku sudah nikahkan tuh sama si Anu. Nah, itu si Anu udah jadi apa? Suami kamu. Boleh nggak apa-apa, ya. Lakin nahu yundabu istizanul balighah. Tetapi ya disunnahkan minta izin, ya bilang kepada gadis yang sudah baligh. Nah, kalau anak perempuannya udah baligh tuh umur taruh 15 deh, ya sebaiknya itu bapak kandung bilang tuh, ya nak, ya ayah mau jodohin kamu sama si Anu, si Anu tuh mau sama kamu, mau nggak kamu gimana gitu, ya. Ya kalau anak perempuan yang taat, ya pasti dia terima begitu, ya. Afdolnya memang begitu. Kalau orang dulu kan dijodohin, kawin kebanyakan, ya. Itu mungkinnya awet, ya dapat turunan yang baik karena dengar kata sama orang tua. Yang lebih mengetahui dan lebih berpengalaman ya orang tua, begitu, ya. Kalau anak sekarang banyak mau milih sendiri, ya. Akhirnya, ya dapat suami nggak benar, dilihat kayaknya meganteng, ya. Yang penting kaya ganteng, udah, ya. Akhirnya punya cucu, dapat anak, si suami kerja, istri kerja, yang jaga cucu siapa? Mak bapaknya jadi budak, ya, dijadiin budak, ya. Jangan tuh, ya. Nih ibu-ibu ada nggak nih? Jangan mau bu, ya dibudakin sama anak mantu, ya. Jangan mau. Sisa umur gunain buat ibadah, ya. Kan udah capek dari, ya kita ngerawatin anak sampai gede sampai dia kawin. Masa sekarang ngempu cucu, ya. Suruh berhenti kerja. Kalau orang perempuan udah punya suami, berhenti kerja, sebab anak terbengkalai nanti nggak ada yang urus, ya begitu. Kalau udah ketahuan positif hamil, nah udah siap-siap untuk minta izin keluar kerja, gitu, ya. Buat apaan punya suami masih kerja juga, ya. Akhirnya anak nggak ada yang urusin, ya, mertuanya atau orang tuanya jadi budak itu, suruh ngempu. Itu anak yang nggak bagus tuh begitu, ya. Wa idha sukut, dan izinnya anak perawan itu adalah sukut, diam. Jadi kalau bapaknya bilang, ya mau dikawinin, mau dijodohin sama si Anu, itu anak perawannya diam, nah berarti dia setuju. Ya, jadi kalau anak perawan dia diam, setuju berarti dia mau, ya. Wa ammas thayyibu, adapun yang sudah janda,
ya, fala yuzawijuha ahadun illa bi'niha ba'dal bulugh. Ya, adapun janda ya yang sudah berakal akil baligh, maka tidak boleh mengawinkannya seorang pun dari walinya ya, kecuali dengan lafaz ya. Dia mesti bilang iya mau gitu. Kalau dibilang nggak mau ya nggak boleh. Kenapa? Karena janda itu barangkali dia masih keingetan sama suami yang dulu, begitu. Kalau memang bercerainya ditinggal mati sama suaminya, ya dia masih sedih mungkin, ya. Maka dari itu ya, apa namanya, kalau dia mau kawinin si walinya mesti bilang gitu ya. Barangkali dia masih ya ke bawah sedih sama masih ingat sama suami yang lalu, atau kalau di bercerai hidup barangkali dia masih ada harapan balik sama suaminya tuh, begitu kalau janda ya. Karena kan masih rasa cinta masih ada walaupun mantan istri, suami istri gitu ya. Nah, maka dari itu harus bilang. Kalau dia nggak mau, nggak boleh dipaksa ya. Kalau janda sawaun ala abu wal jaddu wa ghairu, baik itu bapak kandung, kakek kandung maupun wali-wali yang lainnya. Wa amma qablal bulugh fala tuzawwaju aslan. Adapun ya janda yang belum baligh maka tidak boleh dikawinkan ya sama sekali kalau masih kecil. Wa in kanat majnunatan saghiratan zawajahal abu awil jaddu. Kalau itu anak perempuannya masih kecil dan dia majnun ya, maka yang mengawinkannya adalah bapak kandung atau kakek kandung. Au kabiratan zawajahal abu awil jaddu awil hakim ya, atau sudah dewasa, sudah baligh ya, maka yang mengawinkannya adalah bapak atau kakek atau hakim ya, wali hakim. Lakinil hakimu yuzawijuha lil hajah. Tetapi kalau hakim mengawinkannya karena hajat ya. Wal jaddu yuzawijuha lil hajah wal maslahah. Sedangkan kakek ya, bapak dan kakek mengawinkannya karena hajat dan juga ada maslahat ya, untuk memelihara kemaslahatan ini anak. Wala yalzamu as-sayyidah tazwijul amati wal mukatabatu wa in talabata. Dan tidak mewajibkan seorang tuan mengawinkan budaknya ya, itu sekalipun budaknya itu minta ya, budaknya minta dikawinkan ya, maka ya tuan itu nggak berkewajiban, boleh saja. Tapi kalau bapak kandung ya, itu mesti turutin. Anak perawannya misalnya ya, dia minta kawinin ya, udah punya tuh ya, dan orang baik lagi, satu sekufu dari segi agamanya bagus, dari segi kelakuannya bagus ya, dari segi pergaulannya bagus, itu laki, nah maka wajib orang tua turutin ya. Kalau enggak nanti dikhawatirkan ya, nanti terjadi hal-hal yang nggak diinginkan ya. Dikabur mau kata apa? Kabur berdua ya, atau udah hamil. Nah, itu dikhawatirkan. Wala yuzawwiju ahadun minal awliya al-mar'ata min ghairi kuf'in illa biridhaha. Dan tidak boleh mengawinkan salah seorang wali pun yang mana saja ya, baik itu wali mujbir maupun yang ghair mujbir ya, dia tidak boleh mengawinkan yang bukan kufunya kecuali dengan ridhonya, wa ridha sairil auliya, dan ridha semua wali-walinya. Kalau yang bukan kufu itu persyaratannya ya, itu perempuan mau ridha ya dikawinkan kepada yang bukan kufu, dan semua walinya yang ada ya juga ridha, setuju. Kalau enggak boleh
Kalau ada salah satu wali yang nggak setuju, nggak boleh, ya. Jadi semua wali mesti setuju, ya. Walinya itu asobah sama, ya. Kalau dalam faraid disebut asobah. Kalau dalam bab nikah sebutnya wali, ya. Fa in kana waliyul hakim lam tuzawwaj min ghairi kufin aslan wa in radiyat. Tapi kalau walinya wali hakim, ya, maka tidak boleh, ya, itu hakim mengawinkan kepada yang bukan kufunya, sekalipun itu perempuan ridha. Wa in da'an ila ghairi kufin lam yalzamil waliyya tazwijuha. Kalau anak perempuannya itu, ya, minta dikawinkan oleh walinya kepada yang bukan kufunya, itu tidak wajib wali mengawinkan, ya, nggak wajib kepada yang bukan kufunya, maka dia boleh serahkan ke hakim. Jadi wa in ayyanat kuf'an wa ayyana al-waliyyu kuf'an ghairahu faman ayyanahu al-waliyyu aula in kana mujbiran wa illa faman ayyanahu aula ayyanatu aula. Kalau si perempuan itu, ya, sudah memilih, ya, calonnya yang sekufu, kemudian walinya juga udah punya pilihan juga yang sekufu juga, nah, yang mana yang didahulukan? Maka kalau walinya itu wali mujbir, ya, maka yang pilihan walinya itulah yang diutamakan, ya, gitu, karena si wali lebih mengerti, ya. Wa illa faman ayyanahu aula. Kalau walinya bukan mujbir, selain bapak kandung dan kakek kandung, maka pilihan si perempuan itulah yang diutamakan. Wal kafa'atu fin nasabi wad dini wal hurriyah was sana'ah wa salamatil uyub al musbita lil khiyar. Nah, sekarang kafa'ah, ya, kufu. Kufu ini, ya, bagi anak perempuan, ya. Kalau orang laki enggak. Kalau orang laki boleh kawin sama yang mana aja, perempuan mana aja, yang sepadan atau yang tidak sepadan boleh, ya. Orang laki misalnya dia anak penguasa, ya, anak gubernur atau anak menteri, kemudian dia mau kawin sama anak tukang jahit, ya boleh aja. Yang laki tapinya nih, ya, anak tukang jahitnya perempuan, nah, boleh. Jadi nggak jatuh derajatnya, karena justru anak tukang jahit tadi yang nanti terangkat derajatnya, ya. Karena istri itu orang perempuan, dia nggak bisa mengangkat derajat suami. Tapi kalau suami bisa mengangkat derajat istri, ya. Kalau seorang, ya, kawin dengan perempuan biasa, ya, perempuan rakyat biasa, ya, ada yang nggak dikenal deh, ya. Kemudian, ya, dia itu kebetulan jadi pejabat tinggi, terangkat nggak? Oh, dia ibunya menteri itu, istri menteri, terangkat, ya. Tapi kalau perempuannya yang tinggi, lebih tinggi, ya, derajat sosialnya atau, ya, nasabnya, dia kawin sama yang lebih rendah, nah itu nggak sekufu namanya, nggak ngangkat, dia nggak ngangkat derajat suami. Wal kafatu fin nasabi, dan kufu itu kesepadanan adalah pada nasab, ya, nasab turunan kebangsaan. Waddin, dan kedua agama, ya, harus sama agamanya, agama perempuan dengan si laki. Nasabnya sama, ya, agamanya sama. Wal hurriyah, dan status kemerdekaan, ya, dia bukan budak. Wal sana'ah, kerjaan, ya. Wa salamatil uyub al musbita lil khiyar, dan selamat dari aib, nggak cacat, ya, gitu. Fala yukafi'ul ajamiyyu arabiyatan, maka tidak sepadan, ya, orang laki dari bangsa Ajam dengan perempuan dari bangsa Arab. Ini perempuannya dari turunan bangsa Arab, suaminya
Ajam. Ajam tuh selain Arab namanya ajam. Mau orang Indonesia, mau orang Eropa, ya, mau orang mana aja, ya, itu namanya ajam. Perempuannya turunan bangsa Arab, suaminya ajam, nggak boleh, ya, nggak boleh karena nggak sekufu, gitu. Kalau sebaliknya boleh, suaminya Arab, si perempuan ajam, itu boleh, ya, gitu. Wala ghairu quraisyin quraisyatan, dan juga tidak sekufu, ya, orang yang bukan Quraisy dengan suku Quraisy, ya. Orang lakinya nih bangsa Arab tapi bukan dari suku Quraisy, perempuannya Arab tapi sukunya Quraisy, itu juga nggak sepadan, gitu, ya. Nah, bukan kufunya. Jadi nggak boleh walinya itu mengawinkan yang bukan kufu. Wala ghairu hasyimin wa muttalibiyyin hasyimayatan au muttalibiyatan. Begitu juga perempuannya, ya. Tapi lakinya bukan Bani Hashim, perempuannya dari Bani Hashim. Itu juga nggak sepadan. Jadi dari Bani Hashim lagi, ya. Dan Bani Muttalib juga dengan Bani Muttalib. Nah, itu dalam kebangsaan. Kemudian dalam agama, wala fasiqun afifatan, dan tidak sepadan orang laki yang fasik dengan perempuan yang terhormat, ya, agamanya bagus. Ini perempuan orang baik, ya, bisa baca Quran, bisa sholatnya bagus, ya, mengerti agamanya bagus. Mau dikawinin sama orang tuanya sama orang yang laki fasik, baca Quran nggak bisa, sholat nggak bisa, ya, suka mabuk, nah, itu nggak sepadan, nggak boleh, ya. Kalau walinya kawinin juga itu zolim walinya, zolim. Jadi diserahkan anak perawannya ini kepada orang yang fasik berarti, ya. Sama aja ente serahin anak ente ke binatang buas, dimakan nggak tuh? Habis, ya, begitu. Itu sepadanan, ya. Nah, ini kadang-kadang orang nggak ngerti masalah kafaah. Kafaah dibawa-bawa ke ayat Quran, inna akramakum indallahi atqakum, katanya. Kan, ya, yang paling mulia orang yang paling takwa. Takwa adanya di hati, nggak kelihatan. Ini masalah perkawinan, barang yang kelihatan, barang yang zahir. Paham, ya? Barang yang kelihatan. Ini dan ini masalah dunia. Orang kawin di mana? Di dunia apa di akhirat? Di dunia, bukan di akhirat. Jadi masalah perkawinan, masalah urusan rumah tangga supaya rumah tangga berjalan baik, ya, gitu. Kalau nggak sekufu, ya nggak berjalan baik. Sebentar juga cekcok, udah habis, ya, berantakan rumah tangga karena nggak sekufu, ya. Coba deh ente misalnya gaji ente pas-pasan, ya, rakyat biasa mau ngelamar anak gubernur, kira-kira gimana? Pantas nggak? Ya nggak pantas, bukan kufu ente. Diketawain ente sama siapapun juga ketawain, ya. Gitu. Karena bukan kufunya dan nggak bisa apa ya? Berjalan baik nanti rumah tangga, ya. Gitu. Nah, jajannya berapa sehari? Ente nggak bakalan kuat kalau dibilang, Kak, saya biasa dikasih jajan tiap hari sama bapak 500.000. Gimana itu ente? Ya, nggak bakalan sanggup, berantakan rumah tangga, ya. Itu kafaah begitu, ya. Wala abdun hurratan, begitu juga kalau suaminya budak, maka tidak boleh dikawinkan dengan perempuan yang merdeka. Walal atiku au man
massa abahu riqun hurratal asli. Ya, begitu juga orang laki yang merdeka, ya, orang yang laki yang pernah dimerdekakan, yang asalnya budak, atau bapaknya pernah jadi budak, nah, itu enggak sepadan dengan perempuan yang asli merdeka, ya. Jadi lakinya ini mantan budak begitu, cuman udah merdeka. Wala dzu hirfatin daniatin binta dzi hirfatin arfa. Begitu juga tidak sekufu sepadan orang laki yang kerjaannya rendah, ya, kepada anak perempuan yang orang tuanya dari yang lebih tinggi kerjaannya, tingkat sosialnya. Kahayyatin binta tajirin. Seperti yang laki ini tukang jahit, binta tajirin, ya, yang perempuannya ini anak pengusaha besar. Nah, itu nggak sepadan, ya, nggak sepadan. Jangan, ya. Wala ma'ibun bi'aibin yuthbitul khiyara salimatan minhu. Begitu juga, ya, orang laki yang ada cacatnya dengan anak perempuan yang utuh yang nggak ada cacatnya, nggak boleh. Anak perempuannya utuh nggak ada cacat, mau dikawinin sama orang laki yang picek, matanya buta sebelah, nah, itu nggak boleh, bukan sekufu, ya. Atau tangannya buntung sebelah, itu nggak boleh, ya, nggak boleh orang tuanya maksain, ya. Nah, ini kafaah ini adalah untuk, ya, urusan di dunia supaya bahagia, ya, kedua suami istri tadi hidupnya. Yang mana kebahagiaan tadi bisa menunjang kepada kehidupan akhirat tuh, begitu, ya. Ibadah juga enak. Kalau ente rumah tangga ente enak, tentrem, enak gak? Ente ibadah enak, ya, ente kehidupan ente enak. Walaupun ada, ya, yang namanya rumah tangga tuh ada cekcok dikit, ya. Mustahil ente nggak pernah ribut sama bini. Mustahil orang suami istri tuh nggak pernah ada ribut tuh, nah, nggak mungkin. Pasti ada ribut, biar dikit tuh ada. Gitu. Mau ustadz mau kiai sama, ya. Ada ributnya sama bini. Cuman orang laki dituntut, ya, lebih besar sabarnya, jangan pakai emosi, gitu. Kalau pakai emosi, ya, berantakan rumah tangga, ya. Udahannya nyesel. Orang kan kalau bercerai udahannya ya nyesel, begitu, ya. Wala tiba, wallahu a'lam. Yeah. Masalah kafaah atau sekufu. Kalau tadi dicontohkan orang Arab dengan orang Arab, kan, ya. Yeah. Kalau perempuannya Arab, artinya orang Arab boleh. Yeah. Nah, kalau kita di Indonesia nih, kalau yang seperti itu mungkin suku. Apakah diukur dari suku atau bagaimana? Kalau di Indonesia ini? Enggak. Kalau ajam selain Arab sama. Ya. Kali di Indonesia suku banyak, ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, ada Ambon, ada Madura, itu boleh satu suku sama suku lain boleh, nggak ada istilah kufu. Nah, sama-sama ajam, ya, ajam, gitu, sama-sama ajam kalau dalam kebangsaan. Cuma itu aja, ya. Iya. Ajam sama ajam aja. Ya? Iya, mana ajam aja, Arab sama ajam, ya, itu masalah kebangsaan. Nah, kalau masalah sosial berlaku semua, mau orang Arab, mau orang, ya, orang ajam sama, ya, gitu. Misalnya ini orang Arab, si perempuannya Arab, lakinya juga calon suaminya Arab juga, misalnya. Cuman nih si perempuan yang Arabnya ini orang baik, yang calon suaminya tukang mabok, ya tetap nggak boleh, walaupun sama-sama Arab.
paham ya? Sama-sama Arab tetap nggak boleh. Betul, kufunya sama, dari segi nasab sama, tapi dari segi keagamaan beda, nggak boleh juga, kan mesti sama tuh, kebangsaannya sama, keagamaannya sama, ya, terus tingkat sosial sama, apalagi tadi bebas dari cacat, tuh cacat yang zahir, ya, sama merdeka atau budak, ya, gitu. Jelas ya? Kasih tanda. Satu kitab dulu ya. Ane mau jelasin sedikit ini, ya supaya jangan sampai kita bingung. Besok kan Lebaran Haji jatuh hari apa nih? Jumat ya. Nah, hari Jumat. Nah, kita ini dari dulu ya di negara kita ya dituntun oleh ulama-ulama terdahulu, apabila hari raya jatuhnya hari Jumat, maka sholat Jumat tetap tidak boleh diliburkan. Bahkan dalam mazhab Hanafi ya haram orang meninggalkan sholat Jumat karena sudah ada sholat Id, itu nggak boleh ya. Kalau nanti sekarang kan banyak nih di YouTube, orang udah terbuka lihat YouTube, ya. Oh, kalau apa namanya hari raya Idul Fitri atau Idul Adha jatuhnya hari Jumat, nggak perlu lagi sholat Jumat. Itu salah pemahaman yang begitu. Ya jangan suka diikutin tuh. Mau siapa kayak yang bicara di YouTube, kiai besar kayak ulama besar, jangan diikutin, ya. Jangan diikutin. Ngaco pada ngomongnya, disalahin hadis, dia salah artiin. Kejadiannya dulu begini, ya. Pada zaman Nabi pernah terjadi hari raya hari Jumat. Paham ya? Nah, di kota Madinah masjid cuma satu. Itu Masjid Nabawi. Begitu juga di kota Mekah, masjid hanya masjid apa? Masjidil Haram. Nah, maka suatu saat itu kejadian ya hari raya jatuh pada hari Jumat. Nah, karena masjid ini satu, ya. Dari berbagai pelosok desa, sholatnya di mana? Masjid Nabawi, yang dekat, yang jauh. Nah, maka begitu selesai sholat Idul, ya sholat Id, ya sholat Id, ya kira-kira taruh deh jam 8, ya. Selesai sholat Id, maka Nabi mengumumkan bagi yang mau sholat Jumat, penduduk desa yang jauh, yang berkilo-kilometer, jalannya naik bukit turun bukit, nggak usah pulang dulu, tuh, tunggu aja di sini di masjid, tunggu sambil i'tikaf, tunggu sampai sholat Jumat. Nanti habis sholat Jumat baru pulang ke desa, sebab capek, tuh, nggak keburu nanti sholat Jumat, ya. Itu begitu teks hadisnya itu, ya. Tunggu apa? Tunggu sampai Jumat ntar. Dan bagi yang mau pulang ke desa, ya, mau langsung pulang, nanti Jumat nggak usah balik lagi. Udah sholat zuhur aja di desanya. Tuh, bukan masjidnya diperein, bukan Jumatnya yang diliburin. Nabi nggak liburin Jumat. Tuh. Ini kesalah paham pada sok pinter, ya. Udah titelnya, punya titel S1, S2, yang merasa pinter, ya, salah. Nggak mau nanya, paham tuh? Nggak mau nanya. Orang kan kalau udah bertitel suka gengsi, nggak mau nanya, ya. Jadi kejadiannya seperti itu. Begitu juga zaman Khulafair Rasyidin sama. Jadi umumkan tuh, ini hari Jumat, ya, sholat Id jatuhnya hari Jumat. Bagi penduduk desa yang jauh tinggalnya, ya, kalau mau sholat Jumat jangan pulang, tunggu di sini masjid. Artinya nggak diliburin Jumat. Sholat Jumat di sini, apa? Tunggu di sini. Ntar habis sholat Jumat baru pulang. Kalau yang udah kelanjur pulang, nah nggak apa-apa, udah nggak usah balik lagi, cukup sholat zuhur. Itu begitu, ya. Ini diartinya salah, boleh katanya. Kalau hari raya, ya Idul Fitri atau Idul Adha jatuhnya hari Jumat, boleh nggak sholat Jumat. Itu pahaman yang keliru, ya. Jangan. Makanya Anda mesti terangin nih, biar selamat, ya, biar selamat semuanya. Jangan ikut-ikutan yang ada di YouTube pada itu. Ada sok tahu, ya. Ngomong seenaknya sekarang orang di YouTube. Kenapa?
ulama-ulama besar udah nggak ada, jadi pada berani. Habib Ali Kuitang udah nggak ada, Habib Abdurrahman Segaf udah nggak ada, ya. Yang tua-tua ulama udah pada nggak ada, jadi pada berani nih sekarang pada ngaco ngomong, ya. Gitu. Masalah apa aja udah sembarangan, masalah korban deh, masalah ini tetek bengek, ya. Anda udah terangin tuh, ya. Korban jeroan jangan pakai dibagiin, taruh di pojokan jeroan. Yang mau ambil silahkan. Karena kalau dibagiin dipotong-potong, dicampur ke daging, busuk itu daging, bau. Karena kan jeroan dicuci dulu pakai apa? Pakai air, siramin air dulu, buang tainya itu. Campurin sama daging, ya bau. Rusak nggak dagingnya? Rusak akhirnya. Udah jeroan taruh pojokan, nggak usah dibagiin. Karena memang nggak layak dimakan, ya. Tempat kotoran. Bayangin ente, tempat kotoran, tempat tai ente mau makan, ya. Orang Arab dari zaman jahiliyah nggak ada yang makan jeroan. Mereka tahu ini penyakit, ya. Ini nggak bisa bersih kan, dicuci berkali-kali, cemplungin ke air tetap hijau airnya, gitu, ya. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'dhul ma qadana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah sil li kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا بسبب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء